زکات صدقات خیرات اس کا تصور بھی ہوا، بلکہ ایک دوسرے سے اتنی مسابقت بھی کرتے تھے، اس نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا تو میں اس سے زیادہ کو کھلاؤں، یہ ان کے ہاں اس طرح سے مسابقت۔ لیکن روزے کی کسی عبادت سے وہ سرے سے واقف نہیں تھے، لہٰذا ہمیں پورے مکی قرآن میں روزے کا کہیں لفظ نہیں ملتا، ذکر نہیں ملتا مکی صورتوں میں سے کسی۔ البتہ لفظ صوم جو موجود تھا ان کے ہاں، جسے قرآن نے پک اپ کیا ہے پھر اور اس عبادت کے لیے کوئی عنوان بنایا، یہ صوم ان کے ہاں مستعمل تھا، لیکن یہ صوم وہ گھوڑوں کو رکھوا۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ ان کے ہاں لڑائی گھڑائی غارت بھری خانہ جنگی یہ تو مسلسل ان کا ایک پیشہ سمجھیے کہ تھا، تو اس میں انہیں تیز رفتار سواری کی ضرورت، کہیں پر حملہ کیا اور فوراً جیسے چھاپا مار دستہ ہوتا باپ پیچھے بعد میں دوڑے، اب دوڑنے کے لیے تیز رفتار سواری چاہیے۔ ان کے عام سواری جو ہے اونٹ، وہ تو ان کے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا، یہ ایک ہفتے پانی پینے کو نہ ملے تب بھی اسے کوئی فکر نہیں، باب سبیل چل رہی ہو تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھانے کو نہ ملے اس سے پیچھے کو فرق نہیں پڑتا، لیکن تیز دوڑنے کے لیے انہیں گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑا ایک ناقص جانور ہے، اس کے اندر ایک کمکرت ہے، طاقت ہے، تو اسے ان سختیوں کو پابند کرنے کے لیے، اس عادی بنانے کے لیے روزہ رکھا، کھانا پینا بند، دانا پانی بند، اور پھر یہ بھی کرتے تھے کہ جب باد سمون چلتی تھی گرم ہوا تو عرب بدو جو ہے وہ اپنا چہرہ کو لپیٹ لیتے تھے کپڑے کے اندر، رومال کے اندر، مترا جسے وہ کہتے ہیں، لیکن گھوڑے کا منہ سیدھا رکھتے تھے جدھر سے کہ ہوا آ رہی ہے، جو آگ جیسی ہوا آ رہی ہے، تاکہ اس میں اس آگ کو برداشت کرنے کا، یہ لفظ صوم تھا۔ تو صوم کو وہ استعمال کرتے تھے گھوڑوں کے لیے، انسانوں کا کوئی روزہ رکھنا ان کے ہاں نہیں۔ انہوں نے مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات ہوئی تھی آل فرعون سے 10ویں محرم، فرعون اس کو لاؤ لشکر غرق کیا گیا اور ہمیں پار کر کے اور ہمیں آزاد کر دیا گیا، تو ہم اس دن کے شکرانے کے طور پر روزہ۔ انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ کی تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی روزے رکھو، لیکن روزہ ایک نہیں دو، تاکہ یہودی اور تشخص بھی علیحدگی بھی قائم، وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتے تم نہیں کبھی۔ یہاں سے روزے کی اس کے بعد قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا وہ اصل میں 3 روزے تھے کہ جو ہر مہینے میں حضور نے لازم، یہ چونکہ تدریج قرآن مجید میں شریعت کے احکام میں تدریج، نماز میں تو اونچی تدریج آئی ہے، سختی پہلے شدید ترین تھی، رات کے 2/3 حصہ، آدھا حصہ، تہائی حصہ کھڑے ہو، اس کے بعد گرمی آنی شروع، باقی سب چیزوں میں جو ہے وہ شروع میں گرمی، بعد میں رفتہ رفتہ سختی۔ شراب پہلے صرف یہ کہا گیا کہ یہ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان ہے، اس کے اندر گناہ کا پہلو ہے۔ پھر اگلا حکم آیا اگر تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں آؤ، بہت سے لوگوں نے اسی پر شراب چھوڑ دی۔ پھر سورہ بعد میں تو روزے سے چونکہ یہ لوگ واقف نہیں تھے، اس کے عادی نہیں تھے، اگر ایک مہینے کے روزے فوراً رکھوا دیے جاتے تو ان کے لیے بہت مشکل ہے بات، ہو سکتا ہے وہ پہلا مہینہ جو ہے مئی کا ہی آ جائے، جون کا ہی آ جائے، تو وہ تو آسان کام نہیں ہے روزے ایک مہینے، لہٰذا پہلے عادی بنانے کے لیے 3 دن ہر مہینے میں، 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ یہ جو ہے چاند کی، کیونکہ یہ 13ویں 14ویں 15ویں کی راتیں جو ہے روشن ہوتی ہیں تو انہیں ایام 20 کہتے ہیں، روشن راتوں والی دن، تو یہ 3 دن کے روزے پہلا حکم قرآن میں اس کے بعد، جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ابھی میں صرف اس آیت تک اپنی بات رکھوں گا، رمضان کا ذکر ابھی نہیں کروں، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ حکم جو ہے وہ ان 3 روزوں کے بارے میں کہ جو حضور نے فرمایا اور آپ کے حکم کے تحت صحابہ نے رکھے، اور اس میں 2 رعایتیں دی گئی، اگر کوئی سفر پر ہے یا بیمار ہے تو اور دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور اگر اس کے باوجود کہ نہ وہ سفر میں نہ بیمار ہے پھر بھی نہ روزہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا، یہ جو رعایت تدریج آدمی بنانا صرف رعایت کر کے ڈھیل کے ساتھ بات آگے بڑھ، تو یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کتب علیکم الصیام تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر جو تم سے پہلے تھے فرض کیا، یہود کے ہاں بھی روزے تھے اور عیسائیوں کے ہاں، تو اس کا مقصد کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کرے، اس کے لفظی معنی سمجھ لیجیے، تقویٰ کے معنی کا اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، نفس کے لفظی معنی بچنا، روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ ربط ہے اگلی آیت کا، پڑھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں، اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب، اب قریب ہے، جب چاہو میں پاؤ، جب چاہو
चाहो दुआ करो, जब चाहो कामयाबी हासिल कर लो। हम तो माइल में गर्म है, कोई साइल ही नहीं। हम तो हर रोज रात की आखिरी घड़ियों में सबाए दुनिया तक नुज़ूल फरमाते हैं और हमारी तरफ से पुकारने वाला पुकारता है, हल मिन मुस्तग़फिरिन फ़अग़फ़िर, कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला की तरफ से मखलूक है, कोई मांगने वाला, हल मिन साइलिन फ़अग़फ़िर, है कोई मांगने वाला जिसे तो तुम सोए होते हो। हम तो गाफिल नहीं, तो मुतवज्जे तो हो, आप तो सही हमारी तरफ। हदीस कुदसी में आया है, मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है, मैं दौड़ कर आता हूँ, वो बारिश भराता है, मैं हाथ भराता हूँ। मेरा बंदा मेरा जिक्र अपने दिल में करता है, मैं अपने जी में उसका जिक्र करता हूँ, याद करता हूँ। और मेरा बंदा अगर किसी महफिल में मेरा जिक्र करता है, मैं उससे बहुत आला महफिल में उसका जिक्र करता हूँ, भला आला की महफिल में जिक्र करता हूँ। यानी कि अल्फाज है कि तो तुम गाफिल हो भाई हमसे, हम तो गाफिल नहीं। अजीब वदुल लताइफ ला यगीबु वरजू हो रजाल ला यखीबु, मैं गायब हो जाता हूँ, वो तो गायब होने वाली हस्ती ही नहीं है। हरान मौजूद, वो माकुम मैंने माकुम वैज़ा सालक इबादी अन्नी फैसी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली। लेकिन अब आई बात असल, ये दो तरफा बात होगी। मुझसे दुआ करो, किसी वक्त की पाबंदी नहीं, किसी जगह की पाबंदी नहीं, नापाकी की हालत में हो तब भी दुआ कर सकते हो। मेरी किताब को हाथ मत लगाना, मुझसे दुआ कर सकते हो, दुआ की कोई पाबंदी नहीं। लेटे मांगो, बैठे मांगो, नापाकी में मांगो, पाकी में मांगो, जब चाहो मांगो, दुआ में कोई फर्क। और जहाँ मांगोगे देयर एंड देन आई विल लिसन टू यू एंड आई विल ग्रांट योर प्रेयर्स। उजीबो जो है, उजीबो दोनों मान, जवाब देना और कबूल करना। इजाबत इस्तिजाबत दोनों का एक ही मफहूम है, जवाब देना और कबूल करना। उजीबो दावत दाई इज़ा दान, मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। लेकिन फलयस्तजीबू ली, मेरा भी तो कहना मानो, चाहिए कि ये भी मेरा कहना माने, मुझसे मोहब्बत करे, मुझसे लौ लगाए, मेरे दीन के लिए अपने आप को वक्त करे। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे बागियों के खिलाफ बगावत करे, मेरे दीन का झंडा ऊंचा करे। ये सारे अहकाम है कि कुरान में। कातिलूहुम, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगले ही रुकू में किताल का हुक्म आ रहा है। अब वो घोड़ों को रोजा रखवाते थे, बता दिया ये रोजा तो किस लिए रखवाया जा रहा है। अगले ही रुकू के अंदर हुक्म है, कातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युकातिलूनकुम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूना दीनु लिल्लाह, अल्लाह के लिए दीन हो जाए, पूरा का पूरा निजाम अल्लाह के ताबे आ जाए। उसके लिए पहले दावत दो, मेहनत करो, जिद्दोजहद करो, इस दावत के नतीजे में जमीयत फराहम करो। जब जमीयत इतनी हो जाए कि फिर उस बातिल निजाम के खिलाफ बगावत कर सको तो करो बगावत। अगर बातिल निजाम के खिलाफ बगावत नहीं करते हो तो फिर हमसे बगावत है तुम्हारी। पहले जहनी बगावत है, आप जिस ओन कीजिए जहनी एतबार से, नफ्सियाती एतबार से। मैं इस निजाम को नहीं ओन करता, रिकंसाइल न कीजिए उसके साथ, कोई ताउन न कीजिए उसके साथ, कोई चातुरी और मुलाजमत न कीजिए उसकी। तन मन धन लगाइए उस निजाम को बदलने के लिए, चाहे अभी वो दावत के मरहले में है, लोगों को तैयार किया जा रहा है, तरबियत दी जा रही है, तज़किया किया जा रहा है, लेकिन हदफ क्या है, ताकि अल्लाह का दीन गालिब। फलयस्तजीबू ली, मेरा भी तो कहना सुने और माने। मैं जिहाद का हुक्म देता हूँ तो जिहाद करे, मैं इकामत दीन का हुक्म देता हूँ अकीमुद्दीन तो इसके लिए खड़े हो जाए, मैं क़िताल का हुक्म दूं तो क़िताल करे। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, और मुझ पर ही अपना ईमान पुख्ता रखें, तवक्कुल करें तो मुझ पर कर, मोहब्बत करें तो मुझसे, राजी रहे तो मेरी तकदीर पर राजी है। तवक्कुल हो, राजी बरदाए रब हो, इताअत हो, जब तक ये सारी चीजें अल्लाह के लिए ना हो जाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, असल में तो मोमिन वो होते हैं जो सबसे बढ़कर शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। ए नबी से कह दीजिए, अगर तुम्हें अपने बाप, अपने बेटे, अपने भाई, अपने स्पाउसेस, बीवी के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी, और रिश्तेदार, और तुम्हारे वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं, तुम्हारे वो कारोबार जिनका तुम्हें अंदेशा होता है कि कसाद बाजारी ना हो जाए, कहीं पर जो है रिसेशन ना आ जाए, और तुम्हारे वो मकान और महल्लात जो तुमने बनाए हैं, अगर ये 8 चीजें महबूब तर हैं अल्लाह से और उसके रसूल से और उसकी राह में जंग करने से, जिहाद से, तो जाओ दफा हो जाओ, बैठो वहाँ, यहाँ तक कि हम अपना फैसला सुना दे। और अल्लाह ऐसे फासिकों को, ऐसे नाअंसारों को हिदायत नहीं दे। ये है कुरान आयत नंबर 24 सूरह तौबा। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अब वो लफ्ज आ गया रुश्द। देखिए पहले आया था लअल्लकुम तत्तकून,
रोजा मुजर्रद रोजा तकवा पैदा कर देगा, ज़ब्त नफ्स, और ज़ब्त नफ्स भी वो जो हुक्म खुदाबंदी का ताबे है। ये रोजे की रियाजत है, रोजे की रियाजत का हासिल। रमजान के रोजे के साथ क़यामुल लैल का दो गुना प्रोग्राम, दिन में रोजा रात का क़याम कुरान के साथ। उसका पहला नतीजा क्या है? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि कुरान की अजमत मुनकशिफ हो जाए, कुरान की कदर कीमत से तुम आगाह हो जाओ, तुम्हें मालूम हो जाए कितनी बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने दी है। और आखिरी बात ये, जब तुम्हारी रूह बेदार हो जाएगी, अपने मालिक के साथ हम कलाम होगी,